Oui, monsieur. C'est avec un montant. شحال عندنا في l'euro pour un nouveau? C'est 3200. Reporter à nouveau 3200. ياك ندير 3200. كاين le super dividende نقدروا نلقاوه لان عندنا هنا شنو قالت لنا قالنا la JO a décidé de doter la réserve voilà et de distribuer un dividende global de 26 dirhams par action ياك Oui, monsieur. شحال عندنا ديال les actions عندنا 10 000 Oui, monsieur, 10 000 actions. Donc 10 000 ضربنا في 26 هي شنو هي غتكون هي 26 000, je pense. 260 260 000, monsieur. نحيدو منها لو بروميي ديفيدوند لان البروميي ديفيدوند عندنا ان انتيري ستاتيوتير دو 6% كيتحسبوا على الكابيتال شحال عندنا في الكابيتال 2 مليون سي صا Oui, monsieur, 2 millions. 2 مليون الا ضربتها في 6% شحال كتعطيك 120 120 000 حيديها من ديك 260 000 اللي قلنا 140 000, monsieur. هذا هو لو سوبر ديفيدوند دونك عرفتي كيفاش حسبتو Oui, monsieur. اذا غادي يعطيك دابا هذا لو سولد لو سولد شنو يكون هو 3200 بلس 140 000 هي 143 200 ياك Monsieur, c'est moins 140 000. Pardon Super dividende. Pardon La super هي dividende. moi 100 غادي نحيدوها هو راه كاين سوبر ديفيدوند 140 000 كنحيدوها من لو سولد باش كيبقى لنا لو ريبور ا نوفو فهمتي ولا ما فهمتيش اسكو vous avez compris ou non Oui, monsieur. من بعد اشنو كيكونوا لي ريزيرف دوك لي ريزيرف اللي كاينين لا ريزيرف فاكولتاتيف معطيه Au statutaire. Oui, monsieur, avec un montant de 96 800. 96 800 لا ريزيرف ستاتيوتير شحال قالوا لينا 4%. 4% du bénéfice distribuable. شحال 4% du bénéfice distribuable. دونك غتكون هنا 4% غنقول انا لو بينيفيس ديستريبيابل هو اكس نحطو هو اكس دونك غتكون هي 0.04 اكس متفقين ولا لا Oui, monsieur. لو بروميي ديفيدوند حسبناه قلنا 120 000 ياك Oui, monsieur, c'est 120 000. هذا البروميي ديفيدوند 120 000 اذا هنا غادي نلقى دابا لو بينيفيس ديستريبيابل اللي هو اكس متفقين ولا لا Oui, monsieur. دونك اشنو عندنا من بعد شنو عندنا في لي دوني من بعد la réserve statutaire de 4%, c'est vrai l'intérêt statutaire. شحال كان عندنا هنا في l'euro pour un nouveau كان solde créditaire. Créditaire. Oui, monsieur. solde créditaire. إذا غادي نزيدو خصو يتزاد. Non. Plus 10 000. Donc ندير هنا le report à nouveau solde créditaire كيتزاد 10 000 وكنحيد لا دوطاسيون à la réserve légale. هذه كنعرف كيفاش كتحسب. C'est 5% du bénéfice هي 5% من البينيفيس net. نت. Oui. D'accord Moins solde. لا ما كنحيدش كنزيد لو روبور نوفو سولد الا كان كريديتور ما كنزيدوش Oui, monsieur. دونك Non, 5% نت دونك 5% دي بينيفيس نت دابا نقدر شنو عندي الفرق هنا ما بين لو بينيفيس نت اي لو بينيفيس ديستريبيابل عندنا اكس c'est-à-dire le bénéfice distribuable est égal à quoi est égal au bénéfice net متفقين Oui, monsieur. plus 10 000 donc le rapport à nouveau moins 0,05 bénéfice net. Pour exprimer le bénéfice net en fonction de x. Donc, ça donne combien, s'il vous plaît? Donc, 1 moins 0,05. Chaque fois, 1 moins 0,05. Il y a 0,95. Oui, monsieur. Donc, tu as dit l'équation x plus 0,95 bénéfice net. D'accord? Il a dit
plus 10 000 plus 10 000. هذه هي le bénéfice distribuable. ياك. دونك هنا غنمسحوا هذا الشيء هذا باش يبان شنو كنقولوا. ياك. دونك عندنا لو bénéfice net غنقولوا هو x الأحسن داكوغ. إذا وي شنو مسيو. عندنا بلس لو رابور à nouveau هادو يبان لك كنا كنديروا داك الشيء. Créditeur. Donc plus le report à nouveau solde créditeur 10 000 dirhams. moins 0,05, c'est ça x. Donc moins 0,05 x غيعطيني le bénéfice distribuable هنا. إذا شحال تكون عندي le bénéfice distribuable هي x واش فهمتي كيفاش x moins 0,05 x هي 0,95 x plus 10 000. 10 000 oui. Donc c'est 10 000. هنا l'équation ديالي فين غتكون وهذا la réserve statutaire elle est calculée sur la base de quoi 4% de quoi Du bénéfice distribuable. à tous les 0,4 من هاد le bénéfice distribuable من 0,95 x plus 10 000 متفقين. اذا هنا فين غنحط ليكواسيون ديالي باش نلقى x شنو غتكون ليكواسيون ديالي ليكواسيون هي هذه غنبدا من هنا. غنقول 0,95 x sachant بان بالنسبه لي x شنو هي هو البينيفيس نت. Oui monsieur. Donc 0,95 x plus 10 000 ياك هذه هي الاولى هذه هنا plus 120 000 moins pardon نحيد منها le premier dividende moins 120 000 moins 96 000 ديال la réserve facultative moins la réserve statutaire اللي هي 0,04 facteur de 0,95 x plus 10 000 هادشي كامل شحال غادي يعطيني؟ غادي يعطيني 143 200. واش فهمتيني اش كندير ولا لا؟ Oui monsieur. 43 000 ودابا راه عندك هنا نكوني وحده هي هذه هي اكس غتجبدها Oui بلي monsieur. كالكول. On cherche D'accord. maintenant. Oui monsieur. غتلقاها بلي كالكول ديالك اكس هي لو بينيفيس نت. Voilà, d'autres questions? Merci beaucoup monsieur. Monsieur, Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. monsieur, c'est quoi la différence entre la valeur mathématique et la valeur nominale de l'action? La valeur mathématique, la valeur nominale, c'est la part de l'action dans le capital social sur le nombre des actions. La valeur mathématique, c'est la part de l'action dans la situation nette. Donc la situation nette. Quelle est la situation nette? Mademoiselle, est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre le capital social et la situation nette? Qui a posé la question? Monsieur, la situation nette, c'est le résultat net. Non, ça non, non, mademoiselle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non. La situation nette, c'est tout ce qu'on a. Vous avez un plan. Oui. Mademoiselle, كتقول لي وي وانت ما عندكش لو بلان كونتابل.
Monsieur, le compte 11, c'est le capital. Machine Monsieur, compte. On sait pas un compte. monsieur, on Oui. a le capital social ou personnel, Yeah. prime d'émission, de fusion et d'apport, écart Oui. de réévaluation, réserve légale, autres réserves, report à Mhm. nouveau, résultat Oui. net en instance d'affectation, résultat net de Mhm. l'exercice. de l'exercice. هادو كاملين هما اللي كيتسموا كتجمع هادو كاملين هما اللي كيتسموا لا سيتياسيون نت. Ah, d'accord. tous les éléments اللي كاين في la rubrique 11 هما اللي كيكونوا لك la situation nette. Et la D'accord. valeur mathématique, c'est le montant de la situation nette. Vous désactivez les micros, s'il vous plaît, sauf si vous voulez me poser une question. Et donc, la valeur mathématique, c'est le montant de la situation nette sur le nombre des actions. Qui m'a posé la question? Moi, monsieur. Qui a posé? Moi. Vous êtes qui, mademoiselle? Ihsan. C'est إحسان. Nasderi. دونك إحسان إلا بغيت نقول لك إحسان اشنا هو دابا اشنا هو العلاقة اللي كاينة بين لو كابيتال سوسيال et la situation nette. شنو تقول لي؟ La situation nette, c'est juste une partie du capital social. ماشي العكس. راه العكس بنتي. راه العكس. C'est le capital qui est une partie de la situation nette. C'est pas la situation nette qui est une partie du capital. Ah, Vous d'accord. êtes d'accord avec moi ou non? Oui, oui, monsieur. C'est le capital qui est une partie de la situation nette. إذا في هذه الحالة هذه la valeur nominale غتكون كبر ولا غتكون صغر من la valeur mathématique? La situation... Monsieur صغر. C'est ça, monsieur. Ça. غتكون صغر بيان سور Ah غتكون oui. صغر لأن هي فيها غير la valeur nominale فيها غير le capital بوحدو alors que la valeur mathématique فيها le capital وحوايج أخرين. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Monsieur le résultat net حتى هي داخلة مع situation net. Bien sûr كنقول لكم كاع داكشي رانا كتبتها لكم هنا كاع داكشي اللي كاين في la rubrique 11 fait partie de la situation nette. D'accord? D'accord, Est-ce monsieur. que vous avez d'autres questions? Oui, monsieur, j'ai une question. Oui. C'est qui, monsieur? La différence. Vous êtes qui? Mahmoud. C'est Alassi Mahmoud. C'est quoi votre question? La différence entre un commissaire aux apports et un commissaire aux comptes et le rôle de chacun. Non. Le commissaire au compte, on l'avait évoqué lors de la création d'une société. Son rôle, c'est d'évaluer l'apport en nature, en cas d'apport en nature. Si parmi les apports, on a des apports en nature, cela veut dire que le commissaire aux apports, il doit être choisi par les fondateurs. On a dit que selon l'article 24, il est choisi par les fondateurs pour évaluer l'apport en nature. Le commissaire aux comptes, c'est, on l'avait évoqué pour dire que les commissaires aux apports doivent être choisis parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes. C'est-à-dire que les commissaires aux apports sont des commissaires aux comptes. Selon l'article 25, on ne peut choisir un commissaire aux apports que lorsqu'il est un commissaire aux comptes. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Et bien sûr, ils ont d'autres rôles. Ça, c'est les rôles qu'on a évoqués par rapport à notre cours. Mais bien sûr, le commissaire aux comptes, il est là pour certifier les comptes d'une société. C'est son rôle principal, la certification des comptes. Mais nous, on n'avait pas évoqué ce rôle parce qu'il n'est pas lié à notre cours. Est-ce que vous avez compris, monsieur? Oui, monsieur. On avait évoqué juste les missions qui correspondent à notre cours. L'évaluation des apports en nature. Oui, d'autres questions? Monsieur, Vous s'il avez vous d'autres- Oui. Monsieur, qui est habilité à modifier les statuts d'une société anonyme? On avait évoqué l'article 110 de la loi 1795 et on avait dit que seule l'Assemblée générale extraordinaire, AGE, seule l'Assemblée générale extraordinaire est habilitée à modifier les statuts. Il faut lire l'article 110 de la loi 1795. Oui, d'autres questions? Ben, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite bon courage
Donc, je vous souhaite bon courage pour l'examen, Inch'Allah. Et Monsieur, Monsieur, je termine. Et comme je l'avais dit, il y aura des questions de cours. Vous désactivez les micros, s'il vous plaît. Vous désactivez les micros. Donc, comme je l'avais dit, il y aura Oumaima, désactivez, je vous demande, il faut désactiver votre micro, s'il vous plaît. Et donc, comme je l'avais dit, ça va porter sur des questions de cours et sur des exercices. Voilà. Des questions? Monsieur, monsieur, Oui, mademoiselle. monsieur, on peut avoir le premier chapitre en version PDF, si vous pouvez, monsieur. Pardon? On peut avoir le premier chapitre en PDF, si vous permettez, monsieur. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Si je l'avais, je l'aurais envoyé. Non, monsieur, غير داكشي اللي كنت درتي معانا. PDF ما كاينش كاين l'affectation de résultat ou كاين modification de capital. Je n'ai pas envoyé un PDF concernant la constitution des sociétés. Non, je ne pense pas. Est-ce que j'ai D'accord. envoyé quelque chose? Non, non, c'était juste là sur note. Voilà. Oui, monsieur, هذاك oui, monsieur, هذاك ممكن تصيفطوا لينا. وهذا راه ماشي PDF حبيبتي. Je لا ne sais pas. حيت يمكن لك دير en version PDF, si vous permettez. Oui, je peux le mettre en version PDF, mais je ne sais pas est-ce que ça sera possible de l'envoyer sur cette plateforme. Je ne sais pas. Anna Radine, je vais le transformer en PDF et puis on verra. D'accord, monsieur. Donc, on va voir. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. vous pouvez revenir au résultat net. Seulement, monsieur, je veux faire qu'un screen, s'il vous plaît, monsieur, d'écran. ولكن أنا دابا راه كندير على شنو مادموزيل دابا انا جو سو en train de répondre à une question. تنسالي. Pardon, monsieur. Voilà. هو هذا. Comment je peux vous envoyer ça? ها كيفاش غادي يخرج شفتوه بحال ما هكا. Oui, monsieur, c'est pas grave. C'est pas grave. انا غنصيفطوا لي ديليغي كاينين في لي بواط ميل ديالهم. اسكو oui, monsieur, les délégués sont là? oui, monsieur. Bien. Merci beaucoup, monsieur. Rappelez-moi s'il vous plaît votre adresse. Pardon? Yusra, monsieur. Yousra. Ça, mon non, Yousra Bessila. Oui, monsieur.
Voilà, je pense que c'est pas possible. Hein. Il est volumineux. Il a comme tu une solution. Dites-la moi. Le ou les fichiers que vous essayez de joindre dépassent la limite de taille des pièces jointes. Chargez les fichiers dans Google Drive. Dans le groupe. Oui. Non, mais c'est un document qui est très volumineux. Je ne peux pas l'envoyer par WhatsApp. Monsieur, il reste une autre solution, Si, c'est par monsieur. Telegram. Même s'il y a un PDF de 100 pages, il peut s'envoyer sur WhatsApp. Monsieur. Oui, monsieur, sur WhatsApp ou bien Telegram. WhatsApp, mais je n'ai pas WhatsApp sur mon ordinateur. Mais c'est WhatsApp web. Je n'ai pas WhatsApp sur mon ordinateur. Voilà ce que je vais faire. Monsieur, WhatsApp web. Pardon? Oui, monsieur. Scanne ton WhatsApp sur votre PC. Montrez la page Google. Je vais essayer de faire ça. Si j'arrive à le faire, là, je vais vous Vous envoyer êtes le document. S'il vous plaît, monsieur. Donc, je vais essayer de le faire, mais pas maintenant. Je vais essayer de faire ça. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui, monsieur. S'il vous plaît, si vous permettez, vous pouvez y aller au deuxième exercice dans le PDF de l'affectation du résultat, s'il vous plaît. Oui. Donc, affectation de résultat. Oui, deuxième exercice. Deuxième exercice, oui. Voilà. Dans la série, c'est ça? Dans la série d'exercices. Oui, monsieur, dans la série. La série d'exercices. Voilà. Quel exercice? 2. Deuxième, oui. Voilà. Oui. Monsieur, toujours dans la superdividende, Le le superdividende, on a pris le solde et on l'a divisé par le nombre d'actions, non? C'est ça. Oui. Pour trouver, on dira. Et on a arrondi. Oui, on a arrondi. On a divisé dans la solution, on a divisé par 5000. On n'a pas 5000 dans les données d'exercice comme nombre d'actions. La société anonyme au capital de 1 million. Action de 200 dirhams. Si vous divisez 1 million par 200, ça vous donne combien? « 50 000, on a divisé par 50 000, pas 5 000. Ça donne 5000 et on a divisé par 5000 dans le superdividende, non? Oui, c'est le nombre d'actions. D'accord, monsieur, merci. On a la valeur de l'action, pas le montant du capital. Parce que le nombre d'actions, le capital, la valeur de l'action. La valeur de l'action, d'accord, monsieur. Merci. C'est bon? C'est bon, merci, c'est clair. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. pourquoi le plan comptable n'est pas autorisé? Ça, c'est une question. Ça, c'est une décision que j'ai prise. Je peux te dire pourquoi. لأن شي وحدين فيكم كيستعملوه وكيبداو كيديروا فيه داكشي كيبغيو ينقلوا منه. C'est la seule raison pour laquelle je ne vais pas l'autoriser. سمعتيني اش قلت لك ولا لا؟
Oui, monsieur, mais on a beaucoup d'enregistrements comptables. Oui, mais malheureusement, كاينين شي وحدين اللي كيستعملوا le plan comptable pour des raisons de fraude. باش يغشوا به. هذا هو المشكل اللي كاين. Oui, monsieur. Oui, Voilà. on a compris, monsieur. Mais comme vous pouvez prendre en considération les fautes dans l'écriture, parce qu'il y a trop. Des fautes de nombre, les nombres de comptes ou bien quelque chose. Oui, oui, ne vous inquiétez pas, d'accord. Ne vous inquiétez pas pour la correction. Je corrige comme si je corrige à mes enfants. Mais même إذا كان ولدي أنا وما قراش مزيان راه كنعطيه نقطة خايبة. Oui, monsieur, ça c'est clair. Ne le prenez pas mal. أنا كنفرح ملي كنعطيكم النقطة مزيانة ولكن إلا ما درتي والو كنعطيك نقطة خايبة malgré moi. ما عندي ما ندير. Oui, monsieur, on a bien compris. Très bien. Voilà, donc je vous souhaite bon Monsieur, courage pour votre monsieur, examen. لا هو ماشي كلمة نبغي نسالي شي واحد. s'il vous Ça sera la plaît. dernière question. La Je dernière suis question. désolé, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur, La dernière question. pouvez-vous nous expliquer la différence entre le résultat fiscal et le résultat comptable? واش دانا حنا هذا الشيء دابا حنا كنديروا لا فيسكاليتي. Monsieur, je le trouvais je pense, troisième exercice. لان ما غاديش يكون عندكم نتوما هذا العام هذاك الشيء. On l'a pas traité. On l'a pas traité en cours. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Yalla, au Merci, revoir. monsieur. Au revoir et bon courage. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir tout le monde. monsieur عافاك ما تنساش لنا الPDF. S'il vous plaît, واش monsieur غيعاود نعملو لا ريفيزيون في لي 3 شابيتر ولا غير في الشابيتر 3؟ Bonjour.
Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. J'espère que vous allez bien. Bien, donc, comme on l'avait convenu la dernière fois, on va consacrer cette séance à vos questions. Donc, c'est une séance de révision. Révision à travers, bien sûr, des questions que vous allez me poser. Donc, quelle est donc la première question? Qui veut poser la première question? Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Monsieur, après la création de la société anonyme, de combien le reste du capital doit être appelé? Pardon? Lors de la création d'une société anonyme, Oui. le reste du capital de combien doit être appelé? Donc, il doit être appelé en une ou plusieurs fois dans un délai qui ne doit pas dépasser 3 années. 3 années, d'accord, monsieur, merci. 3 années à partir de l'immatriculation au registre de commerce. D'accord, monsieur. Oui. Est-ce Merci. qu'il y a d'autres? Merci Monsieur, à s'il vous. vous plaît. Oui. Monsieur, monsieur, pour l'ensemble 3, demandons s'il est possible de partager avec nous le corrigé de l'examen 2018-2019, session rattrapage, s'il est possible, monsieur. Non, ce n'est pas possible. Est-ce que vous avez des questions concernant l'examen? Oui, monsieur, le deuxième exercice, on a trouvé des difficultés. Comment résoudre et trouver le résultat net? Non, mais vous avez bien sûr des questions. Vous avez juste l'examen. Vous n'avez pas vu les questions. Il faut voir aussi les questions. C'est un QCM. Oui, monsieur, Hmm. on a cherché, on a trouvé les questions. Mais monsieur, on a trouvé difficulté. Comment trouver le résultat net? On a essayé, mais on n'a pas pu trouver. Oui, je sais. C'est vous qui m'avez envoyé ça sur ma boîte mail, c'est ça? Oui, monsieur. Vous m'avez envoyé juste l'examen. Vous ne m'avez pas envoyé le QCM. Monsieur, j'ai le QCM. Si vous voulez, je peux l'envoyer. Envoyez-le moi et on en parlera. Parce que moi, J'en- je l'ai plus. Je l'ai plus. J'ai cherché, mais je ne l'ai plus. Mais si vous l'avez, vous pouvez me l'envoyer. Monsieur, je l'envoie maintenant. Oui, oui. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Oui, d'autres questions? Bonjour, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. J'ai une question concernant la forme de l'examen et l'autorisation de plan comptable. Est-ce que autorisé ou non? Oui, ça c'est pas une question. Oui, le plan comptable, il sera autorisé, mais ce n'est pas vraiment très important, le plan comptable. Ce ne sont pas surtout des écritures comptables qu'il va falloir passer, mais des calculs et des questions de cours. Ce sera des questions de cours et des exercices avec des réponses, bien sûr, à cocher les bonnes réponses. Mais avec les bonnes réponses, il y a des réponses qui ne sont pas correctes. C'est un QCM, ce sera un QCM avec des questions de cours et des exercices. Monsieur, Oui, oui, mademoiselle. monsieur, on aura juste des questions sur les calculs. On n'aura pas, par exemple, des questions sur le compte. لا والله يرضي عليكم دابا انا ملي كنجاوب خصكم تصنتوا قلت لها il y aura des questions de cours il y aura aussi des exercices il y aura des questions de cours concernant les aspects juridiques qu'on avait développés et il y aura aussi des exercices d'accord Monsieur, oui est-ce que le plan comptable est autorisé? non il ne sera pas autorisé D'accord. voilà le plan comptable ne sera pas autorisé. Bonjour, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez enregistrer la séance. Non, c'est pas la peine. C'est une question, c'est une séance de. Je réponds à des questions. Monsieur, Oui, s'il des vous questions. plaît, monsieur, j'ai une autre question, s'il vous plaît.
Oui, mademoiselle. Monsieur, s'il vous plaît, lorsque on crée une société anonyme, Oui. est-ce qu'on est obligé de capital ou bien partiellement? Pardon? Lorsqu'on crée une société anonyme, est-ce qu'on Oui, est oui. est-ce qu'on est obligé de libérer tout le capital ou bien juste une partie du capital? Donc, le capital doit être libéré du minimum légal, qui est de combien? 25%. Oui, ouais, tiens, avec la réponse. Ah oui, d'accord, Non. monsieur, merci. Oui. D'autres questions? Monsieur, j'ai envoyé la partie plus simple. FinCFTA? Monsieur, dans Gmail. Gmail? Monsieur, je voulais dire votre email, monsieur. Voilà, c'est ouvert. Vous voyez, est-ce qu'on partage le même écran? Oui, monsieur. Est-ce que- أنا حليت دابا مازال ما وصلني والو. Je n'ai rien reçu encore. Je n'ai rien reçu encore. Oui, des questions? Oui, monsieur, bonjour, monsieur. Bonjour. À travers les critères comptables de la troisième chapitre, Pardon? les critères comptables de la troisième chapitre, Oui, oui. à travers les séries d'exercices que vous avez donné, les premiers exercices, est-ce qu'on s'arrête avec... La qualité des sons est très médiocre. Je n'arrive pas à entendre parfaitement ce que vous dites, monsieur. Est-ce que vous pouvez remédier à ça? Ok, d'accord, je vais remédier, je vais poser une question à nouveau. Oui. Il a dit que les critères comptables de la troisième chapitre, Oui. concernant le premier exercice que vous avez donné dans les séries des troisième chapitre. Mais non, ne me pose pas de questions sur un exercice que je vais donner. Je ne l'ai pas Non, devant non. moi. Oui. Est-ce On qu'on revient ici. s'arrête à... Voilà, on revient à l'exercice. Vous parlez de cet exercice? Non, l'exercice, c'est la série de l'exercice que vous avez donné. Exercice 1. Celui-là? Je ne sais, concernant l'incorporation de réserve, c'est ça? Non, non, concernant les autres augmentations en numéraire. C'est dans les séries des exercices. Les séries d'exercices. Les PDF que vous avez envoyés à nous, que vous avez donné à nous. Oui, oui. C'est quoi votre question? Est-ce qu'on s'arrête les critères comptables, comme on n'est pas des actionnaires qu'on va les distribuer les actions, on s'arrête les critères comptables à l'augmentation de capital? Pardon, monsieur, je n'ai pas très bien entendu votre question. Est-ce que vous pouvez répéter? Comme on n'a pas des actionnaires qu'on va les distribuer les actions, on s'arrête les critères comptables à la deuxième article. Est-ce qu'on s'arrête les... Je n'ai pas très bien compris votre question. Je suis désolé. Je n'ai pas très bien compris ce que vous voulez me dire. Comme on n'est pas des actionnaires, oui? Comme on n'est pas des actionnaires, est-ce qu'on s'arrête les critères comptables, l'enregistrement comptable, on s'arrête à la deuxième article qui est l'augmentation du capital? Vous parlez de quel article, monsieur? Deuxième critère, je parle de deuxième critère de l'enregistrement comptable. Deuxième écriture, oui. Là où il y a l'augmentation de capital, c'est ça? Oui, oui. Oui. Dans ces cas, si on n'est pas des actionnaires qu'on va les distribuer, on n'est pas les troisième critères, n'est-ce pas? Vous parlez de cette écriture, c'est ça? Qui est sur le tableau maintenant? Oui, 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 oui. Oui. C'est quoi le problème de cette écriture? Non, le problème, c'est concernant l'exercice que vous avez donné. On n'est pas des actionnaires. Est-ce qu'on va se terminer les critères à deuxième critère qui est ça, l'augmentation du capital? Comme on n'est pas des actionnaires qu'on va distribuer Mais ce n'est pas les actionnaires qui passent, monsieur, c'est pas les actionnaires qui passent les écritures.
c'est le comptable de la société qui passe les écritures. Oui, Les, je les- sais, les mais actions. comme on est, Oui, comme on n'est pas des actionnaires, comme on n'a pas d'actions attribuées, actions non attribuées, donc on ne peut pas faire la troisième écriture. je suis désolé, je n'ai pas très bien compris votre question, monsieur. On Je n'ai n'avait pas pas compris. on n'avait pas les PDF que vous avez Pardon? envoyés à nous. Les PDF que vous avez envoyés à nous. Une Oui. série d'exercices de la troisième chapitre. C'est le premier exercice. Ah, la série d'exercices? Oui. La série d'exercices, voilà. Vous parlez de cet exercice? Exercice 1? Non, l'exercice 1 de la série. Pardon? Exercice 1, c'est Le exercice 1 plus, c'est en bas, c'est en bas. Ça reste en bas. c'est en bas encore? Oui, oui, en bas. Voilà. Ça y est, il n'y a pas d'autre exercice, je ne pense pas qu'il y a. Voilà, la série, voilà. Et Quel le exercice? premier exercice. Le premier, oui. Une société anonyme est créée avec un capital de 1 million, voilà. La réserve légale ayant déjà atteint le plafond. Les autres réserves s'élèvent à 505 000. Le report envoie un solde débiteur de 5 000. La GE décide d'augmenter le capital par l'émission de 2000 actions au prix de 150 dirhams, à libérer de 25%. Les frais d'augmentation s'élèvent. Calculer le DS. C'est quoi le problème ici? C'est quoi le problème? Les écritures nécessaires, on s'arrête à la deuxième écriture ou bien? Non, là, il n'y a pas de souscription. Là, il n'y a pas de souscription réductible. Quand est-ce qu'on passe les trois écritures? C'est lorsqu'on a des souscriptions réductibles. Et dans ce cas, le nombre d'actions souscrites, il dépasse le nombre des actions émises. Auquel cas, la société va devoir rembourser aux actionnaires les actions non attribuées. Mais dans cet exercice, il n'y a pas de souscription réductible. D'accord? Ça, c'est un premier exercice d'initiation, simplement. Vous allez passer juste l'écriture d'augmentation de capital. Vous allez Avec la débiter. souscription. Pardon? L'augmentation avec le premier écriture seulement, la souscription. Oui, seulement la première écriture. Seulement la première écriture. D'accord? D'accord, monsieur. On a la deuxième écriture, la troisième, lorsqu'on a de souscription réductible. Oui, monsieur. D'accord, monsieur. C'est bon? Des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Oui. S'il vous plaît, à propos du deuxième chapitre, la partie de la répartition du bénéfice dans le tableau, j'ai toujours une question, laquelle sur les super dividendes. Est-ce qu'il y a plusieurs méthodes à trouver le montant? Parce Oui, qu'on ça a fait. mentionné dans le cours, c'est à travers l'ajout, mais dans chaque exercice, je trouve qu'il y a une méthode pour trouver le montant des super dividendes. Non, mais le montant du superdividende, il est fixé par l'Assemblée générale ordinaire. Mais on peut le calculer de plusieurs façons. Par exemple, là, voilà, si on revient ici. Vous parlez de quel exercice spécialement ici? Vous parlez de quel exercice? Non, monsieur, je parle en général, par exemple. Par exemple, De manière. parfois, il nous donne, Oui, parfois, il nous donne en dirhams par action, par exemple. Il nous donne le dividende l'information global. de... Oui, Voilà. Donc, par exemple, on vous donne l'AGO décide
distribuer un dividende global, par exemple, de 15 dirhams par action. C'est ça? Vous avez ce genre? C'est ça? Oui, monsieur, par exemple. Donc, si le capital social se compose, par exemple, de 10 000 actions, donc si le capital se compose de 10 000 actions, donc dans ce cas, le dividende global, il va être égal à combien? Il va être égal à 10 000 et on va distribuer 15 dirhams par action. Donc, il va être égal à 150 000 dirhams. Et on sait que le dividende global, c'est quoi? C'est le premier dividende, c'est ça? Plus le super dividende. Le premier dividende, on peut le calculer. C'est X% du capital libéré. On a des informations. Et ce qui reste, c'est le montant du super dividende. Ça, c'est une façon de calculer. Est-ce que vous avez compris cette première méthode de calcul? Oui, monsieur. Oui. La deuxième méthode, je peux vous donner le tableau de répartition et vous trouvez le solde. Vous trouvez par exemple un solde de 82 400, par exemple, je dis n'importe quoi. Et on vous dit que le solde, donc là, le super dividende, il est arrondi à un dirham inférieur. Maintenant, le nombre d'actions, donc le nombre d'actions est égal à 10 000 actions, d'accord? Et puis, il y a dit la décision de l'AGE, pardon, arrondir le super dividende à un dirham inférieur. C'est bien ou la méthode? Est-ce que vous avez déjà rencontré cette formule Oui, de monsieur. calcul? Oui, on l'a dans le PDF du deuxième chapitre, je crois, en deuxième exercice. Ou bien. Donc, le super dividende, comment je vais le calculer? Il est égal à 82 400 divisé par 10 000 actions. On aura combien? On aura 8,24, c'est ça? 8,24 dirhams par action. Or, la décision, c'était quoi? Arrondir à 1 dirham, tout ce qui est inférieur à 1 dirham. Et donc, on va distribuer finalement 8 dirhams par action. Et donc, on a dit le super dividende, on va faire 10 000 multiplié par 8, il y a 80 000. C'est ça? Oui, monsieur. Le rapport à nouveau. Le rapport à nouveau, dans ce cas, il va être de 2400 dirhams. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, monsieur. Merci. Bien. D'autres questions? Monsieur, s'il vous plaît, j'ai pas compris cette deuxième méthode. Pardon? J'ai pas compris cette deuxième méthode. Pourtant, c'était clair. C'était clair. Je n'ai pas compris, ce n'est pas une question, c'est un constat. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Pardon? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, mademoiselle? Comment on prouve 8 dirhams? Il faut arrondir à un dirham inférieur. هذه كانت la décision ديال لا جيو. شحال لقينا حنا ملي فرقنا داكشي اللي بقى لنا على النومبر داكسيون؟ خصنا نعطيهم 8.24 درهم باغ اكسيون. ولكن لا جيو قالت لك كاع داكشي اللي قل من درهم حيدو ما نعطيوش لهم. اذا نعاود نعطيهم 8.24 عطيناهم 8. On a arrondi à un dirham inférieur. C'est clair? Oui, monsieur, merci. Bien. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, comment on peut trouver le pourcentage du bénéfice distribuable d'une réserve statutaire si il le demande dans un exercice? Mais ça dépend des données de l'exercice. Ça dépend des données de l'exercice. C'est donc généralement, là, on a la variation de la réserve statutaire, c'est-à-dire de combien est-ce qu'il a augmenté. C'est-à-dire la réserve statutaire en N moins la réserve statutaire en N moins 1. Et on divise par le résultat net. Donc la base de calcul, ça dépend donc ça dépend sur la base de calcul de la réserve légale. La base de calcul, ça peut être, comme on l'avait dit, soit le résultat net, soit le bénéfice distribuable. Donc la base de calcul. Et on multiplie par 100.
Est-ce que Merci, monsieur. est-ce que vous avez un exercice précis où vous avez trouvé des difficultés? Non, monsieur, Oui. seulement une question, monsieur. ودابا فهمتي؟ Oui, monsieur. Monsieur, Très s'il vous bien. plaît, j'ai renvoyé encore une fois la partie QCM. فينا هي؟ Voilà. ولكن شي واحد عوج عطيتيه لينا صيفطيه بحال ما كي غنديروا ليه تنقراو. C'est pas très clair. Monsieur, je peux le lire pour le résultat net de 2017. Ils nous ont donné dans le choix A, c'est 385 000. Pour le B, c'est 380 000. Pour le C, c'est 375 000. Et pour le D, c'est 320 000. Et pour monsieur les données de l'exercice, ils nous ont donné que l'extrait du passif de bilan de l'année 2017. Ils nous ont pas donné de l'année 2018. اي كاين ديال فيها لو روبور انوفو هاد l'extrait. Oui, monsieur. C'est le montant de 10 000 dirhams. Avec le report à nouveau solde créditeur avec un montant de 10 000 dirhams. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? كاين N ou N 2017 2018, c'est ça? Non, monsieur, que 2017. دونك نرجعوا